एक्सप्रेशन मिळवलं होतं ते म्हणजे F is equal to ma. That is, the rate of change of momentum is directly proportional to impressed force. Newton's second law of motion काय सांगतो? Rate of change of momentum is directly proportional to impressed force and change in momentum takes place in the direction of force. Momentum मध्ये होणारा चेंज हा फोर्सच्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतो. तर अशा पद्धतीने आपण न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पाहितला. आता आपल्याला नेक्स्ट पॉइंट पाहायचा आहे तो म्हणजे फोर्स काय आहे. फोर्स कशाला म्हणतात? तर पहा, द फोर्स इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. फोर्स ही एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी आहे which arise due to direct or indirect interaction between two objects. दोन ऑब्जेक्टच्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरॅक्शन मधून अराइज होणाऱ्या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीला फोर्स म्हणतात. फोर्स इज डिनोटेड बाय सिंबल capital F and mathematics of mass and acceleration of a body, that is F is equal to ma. That is, the force is the product of mass and acceleration of the moving body. मूव्हिंग बॉडीचा मास आणि त्या मूव्हिंग बॉडीचा ऍक्सेलरेशन यांचा प्रोडक्ट म्हणजेच फोर्स असतो. देन फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन ऍक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी. फोर्स हा बॉडीच्या ऍक्सेलरेशन से रिलेटेड असतो. देन नेक्स्ट, द फोर्स इज मेजर्ड in Newton in SI system. That is, SI unit of force is Newton and CGS unit of force is a dyne. तर पहा, फोर्स हा काय आहे? फोर्सची डेफिनेशन सांगितली तुम्हाला. व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स? द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी arise due to direct or indirect interaction between two objects is called as force. What is meant by force? The vector physical quantity arise due to direct or indirect interaction between two objects. दोन ऑब्जेक्ट मधील डायरेक्ट किंवा इनडायरेक्ट इंटरॅक्शन मुळे अराइज होणाऱ्या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीला फोर्स म्हणतात. मॅथेमॅटिकली फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नुसार मॅथेमॅटिकली फोर्स is the product of. फोर्स हा कशाचा प्रोडक्ट आहे? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास and acceleration of moving body. Moving बॉडीचा मास आणि acceleration यांचा प्रोडक्ट आहे. That is, force is equal to mass into acceleration of a body. That is, F is equal to ma. Force is the product of mass and acceleration of body. Then this force is a vector quantity because to express the force we required magnitude as well as direction, and therefore force is vector quantity. Vector quantity आहे. Then next force, SI unit of force is फोर्स SI सिस्टीम मध्ये असणारे युनिट आहे न्यूटन और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, and CGS unit of force is dyne. फोर्सचा सीजीएस सिस्टीम मध्ये असणारे युनिट डाइन आहे, त्याला ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणतात. तर अशा पद्धतीने फोर्स काय आपण पाहिजे.
The vector physical quantity arise due to direct or indirect interaction between two object is called force. दोन वस्तूंमधील प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रिया प्रतिक्रियेमुळे जी काही वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे सदिश राशी निर्माण होते त्याला फोर्स म्हटलं जातं. Force is required to pull or push the object. It is also used to change the speed, direction of the moving object, to move the or to change the state of object. Force also required to change the shape of object. These are the different requirements of the force. Mathematically, according to Newton's second law, mathematically force is the product of mass and acceleration of a body. That is F is equal to ma. This is the formula of force. Then force is a vector quantity because to express the force we required magnitude as well as direction. The SI unit of force is Newton or kilogram meter per second square, and CGS unit of force is dyne or gram centimeter per second square. Then relation between definition of 1 Newton force, 1 Newton force, and definition of 1 dyne force. 1 Newton आणि 1 dyne यांच्या ज्या डेफिनेशन आहे त्या डेफिनेशन आपल्याला पाहिजे आणि न्यूटन आणि डाइन मध्ये असणारे रिलेशन पाहिजे. देन व्हॉट इज मीन बाय 1 न्यूटन फोर्स? 1 न्यूटन फोर्स कशाला म्हटलं जातं? विच फोर्स इज कॉल्ड एज 1 न्यूटन फोर्स? इफ mass of 1 kilogram causes an acceleration or moves with acceleration, so the force which causes the mass of 1 kilogram to move with acceleration 1 meter per second square, then that force is called as 1 Newton force. If force causes mass of 1 kilogram to move with acceleration 1 meter per second square, then force is called 1 Newton. What is 1 Newton force? What is 1 Newton force? 1 Newton force कशाला म्हटलं जातं? त्याचा फॉर्म्युला पहा. या फॉर्म्युल्यावरून तुम्ही 1 न्यूटन फोर्स ची डेफिनेशन सांगू शकता. If the force which causes a mass of 1 kilogram moves with acceleration 1 meter per second square, म्हणजे 1 किलोग्राम वस्तुमानाची वस्तू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढ्या ऍक्सेलरेशन न जर मोशन करत असेल तर त्या बॉडीवरती ऍक्ट होणारा फोर्स हा किती असतो? 1 न्यूटन फोर्स असतो. The force causes a mass of 1 kilogram moves with acceleration 1 meter per second square, then force is called as, or the force acting on a body is called as 1 Newton force. Similarly, 1 dyne force. If force causes mass of 1 gram moves with acceleration 1 centimeter per second square, then force is called 1 dyne force. 1 ग्रॅम वस्तुमानाची वस्तू जर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर एवढ्या ऍक्सेलरेशन न मोशन करत असेल, 1 ग्रॅम मास ऑफ ऑब्जेक्ट मूव्स विथ ऍक्सेलरेशन 1 centimeter per second square, then force acting on a body is called as 1 dyne.
जेव्हा बॉडीवरती ऍक्ट होणारा जो फोर्स असतो त्याला काय म्हटलं जातं, वन डाइन फोर्स म्हटलं जातं. देन रिलेशन बिटवीन न्यूटन अँड डाइन, न्यूटन आणि डाइन याच्यामधलं रिलेशन आपल्याला पाहायचं आहे. नेक्स्ट पॉइंट इज अ relationship between Newton and Dine. न्यूटन आणि डाइन यांच्यामध्ये असणारं रिलेशनशिप, वी नो दॅट, आपल्याला माहिती आहे, वी नो दॅट 1 किलोग्रॅम इज इक्वल टू 10 raised to power 3 ग्रॅम. 1 किलोग्राम म्हणजे किती असतं, 10 raised to power 3 ग्रॅम, दॅट इज 1000 equal to 10 raised to power 3 ग्रॅम. सिमिलरली 1 मीटर kilogram is equal to 1000 gram, that is 10 raised to power 3 gram, and 1 meter is equal to 1 newton is equal to 1 kilogram. 1 kilogram is equal to 10 raised to power 3 gram ठेवलं, आणि 1 meter is equal to 10 raised to power 2 centimeter. तर 1 meter ची व्हॅल्यू ठेवली 10 raised to power 2 centimeter per second square आहे तसं. आता पहा इथं छेद समान आहे, घातांकाची बेरीज होईल, म्हणजेच 1 न्यूटन इज इक्वल टू छेद समान आणि घातांकाची बेरीज 3 आणि 2 5, 10 raised to power 5 ग्रॅम इनटू, हे युनिट आहे तसं, ग्रॅम इनटू काय, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ग्रॅम इनटू ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर म्हणजेच काय आहे, नाही, दॅट इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाऊ मेनी टाइम, 10 raised to power 5 डाइन. दिस इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन अँड डाइन. हे न्यूटन आणि डाइन मध्ये असणारे रिलेशनशिप आहे. म्हणजे एका न्यूटन मध्ये किती डाइन असतात, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डाइन. एका न्यूटन मध्ये 10 raised to power 5 डाइन असतात. जसं 1 किलोग्राम म्हणजेच 1000 ग्रॅम किंवा 10 raised to power 3 ग्रॅम, तसं 1 न्यूटन म्हणजे किती, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डाइन. हे लक्षात ठेवा. तर या पद्धतीने आपण इथं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशनच्या नंतर जो पॉइंट पाहिला तो पाहिला फोर्स म्हणजे काय, फोर्सचा फॉर्म्युला काय आहे, फॉर्म्युला ऑफ फोर्स दॅट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी. दिस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. देन SI unit of force is Newton and CGS unit of force is Dyne. आणि फोर्सचे जे न्यूटन आणि डाइन, 1 न्यूटन 1 डाइन यांच्या डेफिनेशन आणि त्यांचे फॉर्म्युले पाहितले आणि न्यूटन आणि डाइन यांचं रिलेशन पाहितलं. याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे तो म्हणजे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम आपल्याला पाहायचा. Newton's third law of motion. Newton's third law of motion. न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम. न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम. तर या न्यूटनच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमाचं जे स्टेटमेंट आहे ते काय आहे ते बघूया. स्टेटमेंट पाहण्याच्या अगोदर हा लॉ अगोदर समजावून घेऊ. इथं दोन महत्त्वाच्या टर्म समजून घ्या. एक आहे ऍक्शन फोर्स, एक टर्म आहे ऍक्शन फोर्स आणि दुसरी टर्म आहे रिएक्शन फोर्स. ऍक्शन फोर्स आणि रिएक्शन फोर्स. ऍक्शन फोर्स याला म्हटलं आता क्रियाबल. ऍक्शन फोर्स म्हणजे काय, क्रियाबल. ऍक्शन फोर्सला म्हटलं क्रियाबल आणि रिएक्शन फोर्स प्रतिक्रिया बल. ऍक्शन फोर्स म्हणजे क्रियाबल, रिएक्शन फोर्स म्हणजे प्रतिक्रिया बल. आता ऍक्शन फोर्स आणि रिएक्शन फोर्स कशाला म्हटलं जातं.
जसं की पहा, एक व्यक्ती आहे, दिस इज मॅन, आणि हा मॅन काय करतोय, दिस मॅन एक्झर्ट फोर्स ऑन दिस कार, या गाडीवरती, हातगाडीवरती काय करतोय, तो फोर्स एक्झर्ट करतो. म्हणजे पहा, एका व्यक्तीनं दुसऱ्या वस्तूवरती किंवा एखाद्या वस्तूनं दुसऱ्या वस्तूवरती प्रवृत्त केलेलं जे बल असतं त्याला म्हटलं आता ऍक्शन फोर्स. आपण दरवाजा उघडण्यासाठी दरवाजा ढकलला किंवा ओढला किंवा ढकलला, तर त्याच्यावरती आपण दरवाजावरती जो फोर्स एक्झर्ट करतो त्याला ऍक्शन फोर्स म्हणतात. मी फुटबॉलला किक केलं म्हणजे वन ऑब्जेक्ट एक्झर्ट फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट अँड दॅट फोर्स इज कॉल्ड ऍक्शन फोर्स. म्हणजे मी जर फुटबॉलला किक केलं तर तो फुटबॉलवरती ऍक्ट होणारा फोर्स हा कोणता असतो, ऍक्शन फोर्स असतो. म्हणजे ऍक्शन फोर्सची डेफिनेशन काय होईल, द फोर्स exerted by one object on the another object is called action force. एका वस्तूनं दुसऱ्या वस्तूवरती प्रवृत्त केलेलं जे बल असतं त्याला क्रियाबल म्हटलं आहे. जसं की समजा आपण दोन वस्तू दर्शवू, हा आहे ऑब्जेक्ट ए आणि हा आहे ऑब्जेक्ट बी. ऑब्जेक्ट ए कडून ऑब्जेक्ट बी वरती जो फोर्स एक्झर्ट होतो त्या फोर्सला म्हटलं जातं ऍक्शन फोर्स. त्याला आपण F1 म्हणू, ऍक्शन फोर्स. दॅट इज द फोर्स एक्झर्टेड बाय फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट. फर्स्ट ऑब्जेक्टने सेकंड ऑब्जेक्ट वरती एक्झर्ट केलेल्या फोर्सला ऍक्शन फोर्स म्हटलं जातं. तसं रिएक्शन फोर्स काय आहे, when one object exert force on another object, then this another object also exert equal and opposite force on the first object, and this opposite force exerted on a first object is called as reaction force. या सेकंड ऑब्जेक्ट ना फर्स्ट ऑब्जेक्ट वरती जो काही अपोजिट फोर्स एक्झर्ट केलेला असतो त्याला म्हटलं जातं रिएक्शन फोर्स. द फोर्स एक्झर्टेड, the opposite force म्हणून, the opposite force exerted by second object on the first object called as reaction force. सेकंड ऑब्जेक्ट ना फर्स्ट ऑब्जेक्ट वरती जो अपोजिट डायरेक्शन ना फोर्स एक्झर्ट केलेला असतो त्या फोर्सला म्हटलं जातं रिएक्शन फोर्स, म्हणजेच प्रतिक्रिया बल. मग न्यूटन यांनी काय सांगितलेले आहे, त्यांच्या गतिविषयक तिसऱ्या नियमामध्ये असं सांगितलं की हे ऍक्शन फोर्स आणि रिएक्शन फोर्स हे ऑब्जेक्ट वरती एकाच वेळी ऍक्ट होतात. ऍक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स ऍक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट सायमल्टेनियसली और इंस्टंटेनियसली. क्रियाबल आणि प्रतिक्रियाबल, एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज इक्वल, अपोजिट अँड इंस्टंटेनियस रिएक्शन फोर्स. प्रत्येक ऍक्शन फोर्सला इक्वल, अपोजिट आणि इंस्टंटेनियस रिएक्शन फोर्स असतो. हा आहे न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम. म्हणजे प्रत्येक क्रियाबलाला तेवढ्याच, आपण समजा या भिंतीवरती चेंडू फेकून मारला तर तो झाला ऍक्शन फोर्स, त्यावेळी भिंत सुद्धा काय करते, चेंडूवरती फोर्स एक्झर्ट करते आणि त्यामुळे तो बाउन्स होतो, म्हणजे तो झाला रिएक्शन फोर्स. म्हणजे एव्हरी ऍक्शन फोर्स देयर इज इक्वल, अपोजिट रिएक्शन फोर्स हा आहे. आणि तो जो काही रिएक्शन फोर्स असतो तो इन्स्टंटेनियस असतो. ज्यावेळी ऍक्शन फोर्स ऍक्ट होतो त्याच वेळी रिएक्शन फोर्स ऍक्ट होतो. तर हे दोन्ही फोर्सेस इन्स्टंटेनियसली किंवा सायमल्टेनियसली ऍक्ट होत असतात. एव्हरी ऍक्शन फोर्स हॅज अन इक्वल, अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच ऍक्ट सायमल्टेनियसली. हे आहे त्याचं स्टेटमेंट. काय स्टेटमेंट आहे, every action force has equal, opposite and opposite reaction force.
which acts simultaneously, की जे फोर्सेस काय होत आहेत, which acts simultaneously or instantaneously. प्रत्येक ऍक्शन फोर्सला, प्रत्येक क्रियाबलाला प्रतिक्रिया बल असतं आणि ते इन्स्टंटेनियस ऍक्ट होत असतं. हा न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा नियम. आणि याचं जे एक्सप्लेनेशन आहे या लॉचं, ते पहा. एक्सप्लेनेशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशनचं एक्सप्लेनेशन काय आहे, तर तुम्हाला पहिला पॉइंट सांगितलं एक्सप्लेनेशन मध्ये ऍक्शन फोर्स म्हणजे काय आणि रिएक्शन फोर्स म्हणजे काय. These action force and reaction force, your action word terms action and reaction explain the force. या ठिकाणचं टर्म ऍक्शन आणि रिएक्शन जे आहे, ऍक्शन अँड रिएक्शन explain the force acting on body. बॉडीवरती ऍक्ट होणारा फोर्स हा ऍक्शन आणि रिएक्शन टर्मच्या रूपामध्ये. देन these टू फोर्सेस, हे जे ऍक्शन आणि रिएक्शन दोन फोर्सेस आहेत, आर ऑलवेज एक्झिस्ट इन पेयर्स, ऑलवेज एक्झिस्ट इन पेयर्स. हे ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्सेस हे नेहमी पेयरच्या फॉर्म मध्ये, जोडीच्या रूपात असतात. दॅट इज आयसोलेटेड फोर्स कॅन नॉट बी एक्झिस्ट किंवा सिंगल फोर्स कॅन नॉट बी एक्झिस्ट. फक्त ऍक्शन किंवा फक्त रिएक्शन फोर्स केव्हाही आढळत नाही. नेहमी फोर्सेस हे कशाच्या रूपात असतात, पेयरच्या रूपात असतात. These two forces have equal magnitude and opposite in direction. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. हे ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्सेस हे इक्वल मॅग्निट्यूड आणि अपोजिट डायरेक्शनचे फोर्सेस असतात. ते ऍक्ट्स ऑन डिफरंट बॉडी. ऍक्शन फोर्स सेकंड बॉडीवरती ऍक्ट होतो, रिएक्शन फोर्स फर्स्ट बॉडीवरती ऍक्ट होतो. म्हणजे ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्सेस हे सेम बॉडीवरती ऍक्ट होत नाही. दे डज नॉट ऍक्ट ऑन सेम बॉडी, दे ऍक्ट ऑन डिफरंट बॉडी. They does not act on same body. ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्सेस हे सेम बॉडीवरती ऍक्ट होत नाहीत. दॅट इज दे ऍक्ट ऑन डिफरंट बॉडी. ते डिफरंट बॉडीवरती ऍक्ट होतात. Hence their effect is not zero. आणि त्याच्यामुळे ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्सेसचा जो इफेक्ट असतो तो झिरो नसतो. जसं की इक्वल मॅग्निट्यूड आणि अपोजिट डायरेक्शनचे जर दोन फोर्सेस असतील तर त्याला बॅलन्स फोर्स म्हटलं जातं, की ज्याचा नेट इफेक्ट झिरो असतो, कारण ते दोन्ही फोर्सेस एकाच बॉडीवरती ऍक्ट होत असतात. परंतु इथे ऍक्शन आणि रिएक्शन फोर्सेस जे आहेत ते दोन वेगवेगळ्या बॉडीवरती ऍक्ट होणारे फोर्सेस असल्यामुळे काय असतं, त्यांचा नेट इफेक्ट जो आहे, ऍक्शन अँड रिएक्शन फोर्सेस ऍक्ट्स ऑन डिफरंट ऑब्जेक्ट ऑर डिफरंट बॉडीज and therefore they do not cancel each other. ते एकमेकांना कॅन्सल करत नाहीत आणि म्हणून त्यांचा नेट इफेक्ट जो असतो तो झिरो नसतो. म्हणजे त्याच्यामुळे मोशन घडून येतं. These action and reaction forces causes a change in state of object or causes the motion of an object. तर अशा पद्धतीनं इथं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपण कंप्लीट केलेलं आहे. आता या न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशनचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते एक्झाम्पल्स कोणते आहेत ते पहा. एक्झाम्पल्स of Newton's second law of motion. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशनच्या एक्झाम्पल मध्ये फर्स्ट एक्झाम्पल आहे लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट और मोशन ऑफ रॉकेट. लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट.
During the launching of rocket, when the fuel of rocket burns, then it exerts action force in the downward direction. At the same time, Earth exerts equal and opposite reaction force on the rocket, and due to this reaction force, rocket jump in a sky with high velocity. म्हणजे पहा, ज्यावेळी रॉकेटचं उड्डाण केलं जातं त्यावेळी रॉकेटचं फ्युएल सुरुवातीला बर्न होतं. बर्न होणारं फ्युएल ज्यावेळी इंजिन मध्ये बर्न केलं जातं त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात गॅसेस रिलीज केले जातात आणि ते रिलीज होणारे गॅसेस अर्थ सरफेस वरती प्रचंड मोठ्या स्वरूपात ऍक्शन फोर्स एक्झर्ट करतात. त्याच वेळी अर्थ देखील तेवढ्याच इक्वल आणि अपोजिट मॅग्निट्यूडचा रिॲक्शन फोर्स एक्झर्ट करत असते आणि त्या रिॲक्शन फोर्सचा परिणाम म्हणजे त्या रिॲक्शन फोर्सेसमुळे रॉकेटचं अपवर्ड डायरेक्शनला हाय व्हेलॉसिटीनं मोशन होतं. तर अशा पद्धतीने हे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशनचा वापर करून रॉकेटचं लॉन्चिंग केलं जातं, उड्डाण केलं जातं. देन सेकंड एक्झाम्पल, when fast moving ball hit the stump, then stump move up to the some distance. आपण जर फास्ट मूव्हिंग बॉल एखाद्या स्टेशनरी स्टंप वरती स्ट्राइक केला तर ते स्टंप जे आहे ते मूव्ह होतात. कारण फास्ट मूव्हिंग बॉल हा काय करतो, स्टंप वरती ऍक्शन फोर्स एक्झर्ट करतो. त्यावेळी स्टंप देखील बॉल वरती रिॲक्शन फोर्स एक्झर्ट करत असतात आणि त्या रिॲक्शन फोर्स मुळे बॉल अपोजिट डायरेक्शनला मोशन करतो. त्याच वेळी स्टंप देखील पाठीमागच्या दिशेला बॅकवर्ड म्हणजे रिकॉइल मोशन करत असतात. बॅकवर्ड म्हणजे अपोजिट डायरेक्शनला मोशन करत असतात. दॅट इज फास्ट मूव्हिंग बॉल स्ट्राइक किंवा हिट्स स्टेशनरी स्टंप. आणखी एक एक्झाम्पल पहा, ज्यावेळी आपण बंदुकीमधून गोळी झाडतो, बंदुकीमधून गोळी झाडत असताना बंदूक ही नेहमी शोल्डरला घट्ट पकडली जाते, खांद्याजवळ घट्ट पकडली जाते. असं का? कारण ज्यावेळी आपण गोळी पुढच्या दिशेने झाडतो, गोळी ज्यावेळी म्हणजे गोळी गनचा जो काही स्ट्रायकर असतो तो बुलेट वरती ऍक्शन फोर्स एक्झर्ट करतो आणि त्याच वेळी ती बुलेट देखील गन वरती रिॲक्शन फोर्स एक्झर्ट करत असते आणि त्या रिॲक्शन फोर्समुळेच काय होतं, बंदूक देखील पाठीमागच्या दिशेनं ढकलली जाते. तर अशा पद्धतीने ऍक्शन फोर्स हा गोळीवरती पुढच्या दिशेने ऍक्ट होतो, त्यामुळे बंदूक पाठीमागे ढकलली जाते आणि रिॲक्शन फोर्समुळे बुलेट ही फॉरवर्ड डायरेक्शननं मोशन करत असते. तर अशा पद्धतीने आपण इथं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखील कंप्लीट केलेला आहे. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नंतर नेक्स्ट पॉइंट जो आहे या चॅप्टर मधला तो आहे लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग अक्षयतेचा नियम. तर संवेग अक्षयतेचा नियम हा आपण उद्याच्या लेक्चरला कंप्लीट करणार आहेत. लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम आणि त्याचं एक्सप्रेशन हा एक महत्त्वाचा पॉइंट बाकी आहे, तर तो उद्याच्या लेक्चरमध्ये कंप्लीट होईल आणि उद्या हा चॅप्टर देखील कंप्लीट होतोय. तर आपण आज इथं थांबतोय.